بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما۔ مزیدار گھروں میں جو بچے بے اولاد ہیں ان کی جھولیاں آباد۔ میرے مالک میرے وطن کی خیر فرما، پاک آرمی کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم نصرت مظلوم کے قافلے میں شریک ہو سکیں۔ درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز۔ اجازت ہے ایک قدم آپ نظر مولا آگے آئیں۔ اگر آپ سے کہہ رہا ہوں نا، آپ ساتھ والے کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ خود آگے آئیں بس۔ نظر اللہ نیاز حسین ایک قدم آپ بیٹا سیل مین پلیز، یہ سیل جیب میں رکھو میرا بیٹا، پڑھنے دو مجلس، پھر کھیلتے رہنا، سیل تو تمہارا اپنا ہے۔ اجازت جی نوکری شروع کر دی جائے۔ حیرت انگیز فرحت ملی ہے مجھے، بڑی خوشگوار حیرت کا سامنا کرنا پڑا ہے یہاں آ کے۔ میں جیسے جیسے چکری سے ادھر چلتا آیا ہوں، مڑتا آیا ہوں، ایٹ دی اینڈ میں نے الفت عباس جو بچہ میری ڈائری دیکھتا ہے اسے کہا، میں کہ الفت تھے میں نے کون سنے گا؟ واللہ میں مذاق نہیں کر رہا، حسین گوائیں۔ میں کہ یار اتھے تے میں مسکین اردو والا بندہ، اتھے تے مجمع نہیں ہونا، اتھے میں تو میں حیران ہو گیا تو ہم دیکھ کے۔ توڑی آن بھی سلام ہے، توڑی سب سلام ہے۔ میں لنگر بیک کے حیران ہو گیا۔ اللہ کرے لنگر چلتا رہے، اللہ کرے ذکر حسین ہوتا رہے۔ بڑے عرصے کے بعد، عرصہ کوئی 15-16 سال کے بعد کسی نے مجھے لوری پڑھنے کی فرمائش کی۔ بوڑھا آدمی چھوڑ گیا ہوں میں یہ مضامین، 5-6 منٹ بات کرتا ہوں تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے آپ کیسا سنتے ہیں۔ پھر نظم کا آپ ہاتھ کھول دیتے تو بڑا اچھا لگتا۔ میں ملتان سے آگے ہوں، تو آتے نہیں کھولنا، تیری مرضی ہے۔ چلو، کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا نام ہے۔ بڑی مہربانی جی ہیں آپ جی، سلامت رہے۔ مگر بھائی میں راضی ہو گیا، بی بی آپ کو عزت دے، آپ نے حق میزبانی ادا کر دیا، چھوٹا بھائی سمجھ کے، نوکر سمجھ کے جو عزت دی آپ نے، آپ مرشد جی سلام ہے آپ کو۔ اتنے مشکل جملے پہ میرا بچہ تیری کیا بات ہے؟ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میری قوم کا فیوچر مشکل باتوں پہ بولے۔ ہاں بیٹا میں کہہ رہا ہوں کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا نام ہے۔ لاکھوں بد کردار ہار گئے، 72 صاحب کردار جی۔ شاباش۔ جی مل پہ گیا بزرگوں، تھوڑے پتر جیون ہے نا، پتر کی خیر ہوئے، مل پہ گیا سفر کرندہ۔ باز اعظم شاہ جی وہ غازی استعمال دینے سلام ہے آپ کو، آپ یاری ہو گئی ذہنوں کی، میں اندر سے بڑا مطمئن ہو گیا۔ مجھ سے سلام آپ کو، سلام آپ کے عقیدوں۔ مجھ سے پہلے جو آپ پڑھ گئے، میرے بعد جن عزیزوں کا خطاب ہے، میری جو نوکری ہے بی بی قبول فرمائے۔ لاکھوں بد کردار ہار گئے، 72 صاحب کردار جیتے۔ بیٹا میں آپ کے لیے آیا ہوں، میں نے کل لودھا پڑھا ہے، میں نے کل بہاولپور پڑھا ہے، میں نے کل ملتان پڑھا ہے، میں نے کل جھنگ پڑھا ہے، میں اتنی دور سے آپ کے لیے سفر کر کے آیا ہوں۔ ان بزرگوں نے مجھے سنا ہوا ہے، آپ کو پورا انالیسس یوز کرنا ہے، آپ کو میری بات صرف سننی نہیں ہے، سننی ہے، سمجھنی ہے، آگے کنوے کرنی ہے۔ اس لیے مجلس اگر اس چھت کے نیچے رہ گئی، میرے اتنے زیادہ سفر کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ ٹھیک ہے نا، مجلس سننی ہے، پھر اسکول جا کے، کالج جا کے، یونیورسٹی جا کے استاد کو، لیکچرر کو، ٹیچر کو، پروفیسر کو، جاب پہ جا کے جاب فیلوز کو، گراؤنڈ میں کھیلتے کھیلتے دوستوں کو آہستہ آہستہ کر کے تھوڑا تھوڑا حسین سنانا ہے۔ 2-4 بار سنانے کی دیر ہے، حسین سچ ہے، اندر چلا جاتا ہے۔ شاباش۔ وہ جڑے پیچھے بیٹھے ہو، مالکانہ واسطہ تھوڑی جی مدد کرو، تھوڑا جی ہاتھ شاتھ چاہو چاہ کے میں لگے، تسی بھی میرے نال ہو۔ کربلا تلوار پہ کروڑ باری بسم اللہ جی، وہ تلوار پہ خون کی فتح کا نام ہے۔
लाखों बद किरदार हार गए, 72 साहिब किरदार जीत गए। आखा जुमला मुरावत, शराबी हार गए, नमाजी जीत गए। शाबाश, शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश मेरा लाल। आप जिए, आप सलामत रहे, ये इज्जतदार माहौल सलामत रहे। शराबी हार गए, नमाजी जीत गए। इस इलाके वाले हो, चक्री वाले हो, इर्द गिर्द मातमी हो, शारे तक अटक तक कितों तक मैंने मजमा नज़र आ रहा है। इमाम हुसैन दे पुत्रन गवाह बना के आखदा पिया, बोले दा चंगा हो, जुमला औखा है। मैं कराची आखना है जुमला तो मेरा दिल पिया करता है इतने आख छटा जे तू हाथ खोल रहे थे, हाथ खोलना। शराबी हार गए, नमाजी जीत गए, पत्थर हार गए, बदन जीत गए। सलाम है आप, सलाम है आपको, सलाम है आपको। पत्थर हार गए, बदन जीत गए। आओ बादशाह हुसैन का सबसे छोटा नौकर शौकत रजा शौकत 42 साल में इस कौम की नौकरी कर चुका हूँ। मिंबर पे इस जगह पहली बार आया हूँ और मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, कब्र तक उस बंदे का मकरूज रहूंगा जिसे मेरे लफ्ज की उर्दू समझ आ गई और वो बोल पड़ा। तलवारें हार गई, सरापे जीत गए। ओ साथ का शुक्रिया, ओ आखिरी मातमी का शुक्रिया जी। अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे। फकर भाई सलाम है आपको, सलाम है मेरे बच्चों को। जी मेरा बेटा, शाबाश। क्या बात है। चलो बुजुर्गो तेडी सोनी दाद दी जी, आख्या जे क्या बात है। फिर जे नौकर नू इजाजत दो तो एक जुमला मैं होर आखा। बादशाह मनु गवाह बना के आख रहा, मैं घट तो घट, घट तो घट, घट तो घट 1.25 लाख बंदे खलो के चाहरदा मासूमी नंचोली जुमला आख्या है। तो शायद कोई बंदा हो जिन सा आया हो तो न बोले हो, तुसी बोलो तो मेरे मुंह से आ गया। आखा कुरान हिफ्ज करके, कुरान हिफ्ज करके, याद करके मस्जिदों के मिंबरों पे बैठ के पढ़ने वाले हार गए, नेज़े की नाव पे पढ़ने वाले। आप जिए, आप जिए, हाथ ऊंचे ऊंचे ऊंचे। हैदरी यार किस जन्नत में ले आया फखर साहब मुझे, किस जन्नत में ले। अच्छा तेरा नाम अच्छा लगता है, तेरी निस्बत से ये सलाम अच्छा लगता है। या हुसैन तेरी मोहब्बत में अगर मुझे लाओ कहे काबत, ये भी नाम मुझे या हुसैन अच्छा लगता है। कुरान हिफ्ज करके, याद करके। मेरा बेटा ओ माई सन, सर उठा, सर उठा, शाबाश। मुझे देख मेरा लाल। कुरान हिफ्ज करके, याद करके मस्जिदों के मिंबरों पे बैठ के पढ़ने वाले हार गए, नेज़े की नोक पे पढ़ने। क्या बात है लाला जी, बड़े दिनों बाद नजर आए हो। मौला तो हिस्सा देन, बड़े अरसे बाद थोड़ी जियारत हुई है। तो आख्या जी क्या बात है, तो फिर एक जुमला में हो रखूँगा। मुझे अंदाज़ा है मुझे कितना पढ़ना है, मुझे सफ़र करना है, मुझे वापस जाना है, लेकिन अब बोल इतना रहे हो तो फिर एक जुमला मैं और कहता हूँ। नेज़े की नोक पे पढ़ने वाला जीत गया, तलाक याफ्ता माओं के बच्चे हार गए, फिजा को माँ कहने वाला जीत। ये है शौकत रजा की कीमत, ये है। उन्होंने नहीं बोले और पता ही कोई मजलिस के होगी यार। हक ऊंचा, अली हक, जो अली को हक मानता है वो हाथ उठाए। थोड़े पुत्र जीवन, थोड़ी नस्ल जीवन बुजुर्गो, पुत्रा दे शारों ने। तलाक याफ्ता माओं के बच्चे हार गए, फिजा को माँ कहने वाला जीत गया। बेटा आप जाकिर हो बादशाह हुसैन के, मैं ये जुमला आपकी नजर कर रहा हूँ। मेरा ये जुमला जहाँ चाहो मेरे नाम से डिवाइड कर देना, तकसीम कर देना, पूरी दुनिया में बांट देना कि शौकत अंकल ने कहा था कि मेरे जुमला बांट देना। आओ मैं 42 साल के मुताले की जिम्मेदारी कबूल करके कह रहा हूँ, करबला वाहिद टुकड़ा है जमीन का,
جہاں فطرت کی نفی ہو گئی، بدترین دشمن حسین مورخ کو لکھنا پڑ گیا کائنات میں پہلی بار ایسا ہوا پانی ہار گیا پیاسے جیت گئے۔ جنہیں نہیں سمجھ آئی مجھے معاف کریں گے، جنہیں سمجھ آ گئی وہ ہاتھ اٹھاؤ۔ نہ سارے بولو حیدری۔ بدترین دشمن حسین مورخ کو لکھنا پڑ گیا کربلا آخری ٹکڑا ہے زمین کا جہاں فطرت کی نفی ہو گئی، پانی ہار گیا۔ بھائی جان جیو او جیو پی رہا ہوں، سلام انہیں لالا، پانی ہار گیا۔ اچھا کبھی چلیں آپ جی صاحب انتہائی صاحب مطالعہ اور سرفناوی طور پہ مضبوط آدمی ہے، پوچھئے گا کربلا کیا ہے؟ کربلا بیسیکلی کرب و بلا ہے۔ ایک لفظ ہے کرب، ایک لفظ ہے بلا، بیچ میں ایک واو ہے، اسے واو عاطفہ کہتے ہیں، یہ دونوں لفظوں کو ملاتی ہے، کرب و بلا۔ دکھ کی آخری حالت کو کرب کہتے ہیں، مصیبت کی آخری شکل کو بلا کہتے ہیں۔ اب تو دیکھ حسین ہے کیا، جو تھے فنا شکار بقا مانگنے لگے، جو لا علاج تھے وہ دوا مانگنے لگے۔ خون حسین پاک کی تاثیر دیکھنا، کرب و بلا سے لوگ شفا۔ جی یہ ہاتھ اچھا رہے، یہ معیار قائم رہے، اور کس جنت میں لے آئے ہو یار مجھے، سلام ہے میرے بچوں تمہیں۔ جی چچیاں داڑیاں پہ ہاتھ اچھا، جوان بولو حیدری۔ دیکھو جب مجھے چھیڑتا ہے نا پھر میں چھڑ جاتا ہوں، یا چھیڑنا نہیں ہے یا چھوڑنا نہیں ہے۔ اس سے مشکل جملہ کہوں، وعدہ کرو بولو گے؟ کسی اردو بولنے والے بندے کو کسی رئیس کے دروازے پہ بھیجو کہ یار فلاں کام کے لیے نا چندہ لے آ، مثال دے رہا ہوں، اور وہ وہاں سے خالی آ جائے، اور آپ اس سے پوچھے اس نے کچھ دیا، کہے گا خاک دیا۔ اگر خالی آ جائے گا کہے گا فخر بھائی، کہے گا خاک دیا۔ خاک دینے کا مطلب ہے کچھ نہیں دیا۔ اللہ کی کائنات میں اکیلا کریم ہے حسین، خاک بھی دے تو شفا دیتا ہے۔ اور ارمان لگا ہے جڑا نہیں بولیا، جن ایمان شیعہ ہے جو نہیں بولیا انہیں ارمان لگایا۔ اللہ اکبر، ہاتھ اونچا 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 اونچا۔ جی میں پترا جوانیاں مانو سارے سارے۔ اللہ کے اس جہان میں اکیلا سلطان ہے حسین، خاک بھی دے دے۔ خیر ہوئے تیری ٹھیک ہو، میں بھی ٹھیک۔ اللہ کے جہان میں اگلے سال ٹائم نہ لاوے جے، نہیں تے پیچھے بہ جائے جے، ناراض بھی نہ ہوئے جے۔ ساڈی اگے لوگوں نال ہی لڑائی ہے جڑے بعد چاہے اگے آ کے بہ گئے۔ جنہاں نہیں سمجھ آئی موت کرن، جنہاں سمجھ آ گئی ہے انہوں کا شکریہ، جنہاں نہیں سمجھ آئی یا علی میں نے فون کر کے پوچھ لیا جی۔ ہاں اکیلا بادشاہ ہے حسین، خاک بھی دے تو شفا دیتا ہے۔ میرا بچہ، پڑھ لکھے بچے میری مدد کرنا، میرا بیٹا جو اردو بول لیتے ہو اردو پڑھ لیتے ہو وہ بچے میری مدد کرنا۔ خاک استعارہ ہے دشمنی کا، اے میں جھولی پھیلائی کھلوتا مروت، میں رائے ونڈ جانے تھو، میں رائے ونڈ تک اس بندیاں دعا کراں گا جن میں گل سمجھ آئی تو بول پیا۔ خاک استعارہ ہے دشمنی کا، دشمن سے کہا جاتا ہے جا تیرے منہ میں خاک، اکیلی خاک ہے کربلا کی جو دوستوں کے منہ میں رکھی۔ میں نوکر ہے، میری مجال ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، مجال ہے۔
अच्छे समा देने लगी। जब से कदम रखा शबीर ने करबला में, मिट्टी भी लगाने को शबाब। ये तो फिर छेड़खानी हो जाएगी तो मैं शौकत हूँ। अगली अमेल से ना क्या बनेगा? खाक मालूम तुझे खाक की कीमत क्या है? तुझे खाक की कीमत क्या है? खाक लोगों को भला खाक मजा देती है? सदके तेरे हथों को सदके। खाक मालूम तुझे खाक की कीमत क्या है? खाक लोगों को भला खाक मजा देती है। और कल्ले बोलो मगर बोले जे तुरबत इब्ने मोहम्मद के कमालात तो देख, नूर की कब्र पे खुद खाक शिफा दे। सलामत रहो, सदा आबाद रहो। अल्लाह करे ये मेयार का हैदरी। अल्लाह सदके सदके सारे सारे सदके। आहा चलो बुजुर्गो पुत्र समझ के दुआ करे दिए है बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन है। बंदगी के देश में सबसे, मैं सिर पे आ जाऊंगा, सिर ना हराई। है बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन, करता रहा है उसके लिए क्या से क्या हुसैन। लब्बैक लोग कहते हैं परवरदिगार को, परवरदिगार कहता है सदके। हाथ दोनों ऊंचे 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 हैदरी। सलामत रहे, आप जिए भाईजान। आपने इस्तकबाल ही इतना खूबसूरत किया है, अल्लाह आपको और इज्जत दे। हुक्म का वो हिस्सा जिसके लिए मुझे बुलाया गया, मैं वो टुकड़ा पढ़ूं। 20-25 मिनट, 20-22 मिनट ज़्यादा और आपके दरकार है, इतनी गुंजाइश थी। 20 मिनट में पढ़ गया, 40 मिनट का मुझे हुक्म हुआ था। मौला आपको इज़्ज़त दे। कायनात के खालिक ने अपने हबीब मोहम्मद अहमद महमूद को अपनी पहचान के लिए बनाया। अगर जब मैं तो बड़ा मुतमैन हो के जुमला आखिया, बंदे घबराते नहीं गया। अच्छा, कायनात के खालिक ने अपने हबीब मोहम्मद अहमद महमूद को अपनी पहचान के लिए बीबी शिफा दे, अपनी पहचान के लिए बनाया। खुद बेदिल था, दिल वाला बनाया। तो मैं मिजाज का जुमला आखिया, तुम क्यों नहीं बोले? चलो कुछ बच्चों को मुश्किल लगे होएगा, लेकिन तुसा तो मैंने बहुत सुने हैं, तुसा मेरे अशरे सुने हुए। खुद बेदिल था, दिल वाला बनाया। खुद बेजुबान था, जुबान वाला बनाया। खुद बेजिस्म था, जिस्म वाला बनाया। और इतना हसीन बनाया कि बनाने के बाद वो बेदिल भी उसे दिल दे बैठा। यार बहुत शुक्रिया, और यार बहुत मेहरबानी, और यार सलाम है दोनों, और मेरे खदशात ही खत्म हो गए यार। किस इज्जत वाली जगह पे मुझे ले आए हो यार। सलाम है सैदों को। अल्लाह इतना हसीन बनाया, आपके क्या कहने भाईजान? इतना हसीन बनाया कि बनाने के बाद वो बेदिल भी उसे दिल दे बैठा। हबीब को बनाया और बना के अपनी अनदेखी आंखों से देखना शुरू कर दिया। करोड़ सलाम उस मातमी को जो इस मुश्किल जुमले पे बोला। हबीब को बनाया और बना के अपनी अनदेखी आंखों से देखना शुरू कर दिया। बनने वाले को बनाने वाले की निगाहे बेनिगाही की गर्मी महसूस हुई। शाबाश शाबाश, सलाम है आपको।
करोड़ बार शुक्रिया, करोड़ बार बाबा शुक्रिया। इतने मुश्किल जुमले पे इतनी बड़ी बात। हबीब को बनाया और बना के अपनी अनदेखी आंखों से देखना शुरू कर दिया। बनने वाले को बनाने वाले की निगाहें बेनिगाही की गर्मी महसूस हुई, उसके मुकद्दस बदन से पसीना शुरू हो गया। आइए बिस्मिल्लाह, शाह साहब तशरीफ ले आए, बस उनका आने ही मेरा जाना है, सिमट गई बात समझ आ रही है? हबीब के मुकद्दस बदन से पसीना शुरू हो गया। ना 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 मैं सन ना, मुझे देखना। हबीब के मुकद्दस बदन से पसीना शुरू हो गया। मेरा जे जुमला जाया हो गया तो मेरा पुत्र मेरे सफ़र की कीमत राएगा उन्होंने, तो मैंने देखना है तो मैं जुमला आखना है। हबीब को बनाया और बना के अपनी अनदेखी आँखों से देखना शुरू कर दिया। बनने वाले को बनाने वाले की निगाहें बेनिगाही की गर्मी महसूस हुई, उसके मुकद्दस बदन से पसीना शुरू हो गया। खालिक ने सोचा हबीब के मुकद्दस बदन का पहला पसीना है, ज़ाया ना हो जाए, इकट्ठा करके कायनात बना। जी आप सलामत रहें, वादा पूरा हो गया मेरा, सलामत रहें, सदा आबाद रहें। खालिक ने सोचा हबीब के मुकद्दस बदन का पहला पसीना है, ज़ाया ना हो जाए, इकट्ठा करके कायनात बना देते हैं। पसीना जमा करना शुरू किया, कायनात बनाना शुरू की। अब मैं बिल्कुल नेड़े लग गया, ये चीज़ें मैं जमा कर रहा हूँ, ये चादर, ये अंगूठी, ये घड़ी, ये पेज, ये सब कुछ बेटा मैं किस शय से इकट्ठा किया? हाथों से। खालिक ने हबीब का पसीना जमा किया, जिस हाथ से भी किया वो यदुल्लाह। मेरी लड़ाई कोई नहीं, जिस हाथ से भी किया, एज यू विश। पढ़ा लिखा बंदा उसे जो नाम दे दे, जिस हाथ से भी किया वो यदुल्लाह है। पसीना जमा किया, कायनात बनाना शुरू कर दी। खलक अल्लाहुल अर्श मिनर के रास ही, हबीब के सर का पसीना लिया अर्श बनाया। खलक अल्लाहुल लौह वल कलम मिनर के सदर ही, हबीब के सीने बेकीना का पसीना लिया लौह कलम बनाए। खलक अल्लाहुल मलाइका मिनर के यदाए, हबीब के हाथों का पसीना लिया फरिश्ते बनाए। खलक अल्लाहुल अर्ज़ा मिनर के रिजलाए, हबीब के पाँव का पसीना लिया ज़मीन बनाई। या किसी उर्दू बोलने वाले के सर पे कुरान रख के पूछ, सर का पसीना पसीना, सीने का पसीना पसीना, हाथ का पसीना पसीना कहलाता है, पाँव का पसीना पसीना नहीं कहलाता, पाँव की मैल कहलाता है। अल्लाह ने मोहम्मद के पाँव का पसीना लिया, उससे ज़मीन बनाई। ज़मीन वो मस्तर है जिसके सीने से अनाज निकलता है और इंसानियत खाती है। मुझे आज तक मौलवी समझ नहीं आया, सदियों से मोहम्मद के पाँव की मैल खाता है, फिर कहता है मैं नबी जैसा। बोलो बोलो बोलो, थक गए तो मैं यहाँ छोड़ दो। सदियों से मोहम्मद के पाँव की मैल खाता है, फिर कहता मैं नबी जैसा। तू नबी जैसा कहाँ से हो गया? तू कलेमा पढ़ने वाला, वो कलेमा पढ़ाने वाला, तू दीन सीखने वाला, वो दीन सिखाने वाला, तू कुरान समझने वाला, वो कुरान समझाने वाला, तू सदके वाला, वो हदिये वाला। सदके सदके, अब करोड़ बार सलाम हो यार। तू सदके वाला, वो हदिये वाला। पुत्र एक लफ्ज़ और आखा मेरे इत्थे आई, जे बोले ते आखा तू सदके वाला, वो हदिये वाला, तू ज़कात वाला, वो सलवात वाला। हाय हाय हाय, भाईजान बड़ी मेहरबानी। हबीब को बनाया, बना के सोचा तन्हा उदास ना हो जाए, हबीब जैसा एक और बनाया। हबीब से का ऐलान कर दे आना वाली उनमें नूर वाहिद। एक के 2 बनाए, 2 के 5 बनाए, 5 के 14 बनाए। अच्छा कभी 14 का जुमल सगीर निकालो, 4 जमा 1 बराबर है 5, फैलाओ तो 14, समेटो तो 5। क्यों बेटा इतना अच्छा बोल रहा था तू, एकदम क्यों चुप हो गया? मुश्किल है? मेरी आंखों में देख, मेरे हाथों में देखा, मैं तुझे और करीब से समझाऊं। ये हाथ मैंने तो नहीं बनाया, उस करीम ने बनाया है। ये उंगलियां मैंने तो नहीं बनाई, उस बादशाह ने बनाई है। ये उंगलियों में टुकड़े भी मैंने नहीं बनाए, उसी ने बनाया। गिनता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, समेटो तो 5, फैलाओ तो
بہت شکریہ. حیدری 14 بنا کے اس نے فیصلہ کیا ان سے بہتر نہیں بنتے. تھک گئے ہو لالا؟ جب بنتے نہیں پھر بنانے کیا؟ پھر اس نے سوچا 14 کا قبیلہ تو بناؤں، 14 کی اولاد تو بناؤں. بہتر بنتے نہیں، کمتر بناتا نہیں، بنانے بھی ضرور ہیں. اس نے فیصلہ کیا 14 کو سامنے رکھ کے انہی کو دہرا دیتا ہوں. موقع میری آج کی مجلس. محمد کو دیکھ کے اکبر بنایا، علی کو دیکھ کے عباس بنایا، حسن کو دیکھ کے قاسم بنایا، سیدہ کو دیکھ کے 10 شعبان 42 ہجری حسین ابن علی کو اللہ اکبر کی طرف سے علی اکبر. 5 دن مسلسل خیرات کی علی کے لال. 6-7 منٹ رہ گئے، راضی رہیے گا. حکم آپ کا پورا ہو گیا، راضی رہیے گا. 5 دن مسلسل خیرات کی علی کے لال نے. 5ویں دن حسین آیا ماں جیسی بہن کے پاس. مصحف تو میں پڑھ گیا، اس نے غور نہیں کیتا. میں کہ 5ویں دن حسین آیا ماں جیسی بہن کے پاس. تم امیر ہو جائے ہائے نہیں کیتی. سچی دس تیرا چوکھا خرچہ ہے تے تیریاں دھیاں دی خاطر علی دی دھی بغیر برکے تو بازار آ گئی ہے. تیرے کو ہائی نہیں آکھی جا رہی. احسان کرتا ہے علی دیاں دھیاں تے جدو ہے کردا. واہ 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 واہ، ایک کرم ہے علی دیاں دھیاں دا. اللہ اکبر. 5 دن مسلسل خیرات کی. میرے بعد ایک معتبر نام ہے مصائب کا، مصائب وہ تفصیل سے پڑھیں گے. 4 سے 5 منٹ مجھے چاہیے، میرا حصہ ہو جائے. 5 دن کدے نہ روے میرا پتر، جوانی ہوگی. 5 دن مسلسل خیرات کی بھائی جان علی کے لال نے. 5ویں دن حسین آ گیا ماں جیسی بہن کے پاس. میں نے ویکھی یہ تھوڑی دیر رو سکنا تھے. اکبر بہن کی گود میں رکھ کے حسین فرماتے ہیں دنیا کی دنیا میں نے دنیا کو مانگنے پہ دی ہے، تجھے مانگے بغیر اپنی دنیا دے. دیاں دے کاجا ہونے بزرگا، دیاں دے پردے ہونے بزرگا. واہ 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 واہ، کی کرم ہے یار تیرے تے علی دیاں دیاں دا. اتنی جلدی کون ہوتا ہے؟ اگر بھائی سلام ہے، اس پورے گاؤں کو سلام ہے. جاگم بھائی اور تنویر بھائی سلامت رہو، سدا آباد رہو یار. یہ سارے بانیان، یہ سارے بچے سلامت رہے. فرماتے ہیں دنیا کی دنیا میں نے دنیا کو مانگنے پہ دی ہے، تجھے مانگے بغیر اپنی دنیا دے رہا ہوں. 15 شعبان 42 ہجری اکبر بہن کی گود میں رکھا حسین نے. جڑے امیر ہو تو چھٹی ہے، جڑے غریب ہو تو حسین دے پتر دا واسطہ. اس تو تے واسطہ کو نہیں. ایک واری ہر بندہ اگلے جملے تے ہائے کرے، ایک واری ہر بندہ ہاتھ مارے. میں 2 منٹ اور پڑھنا ہے. اکبر بھائی جان فرماتے ہیں فقہ جعفریہ میں گھر کے پانی اور جانور کی قربانی نہیں ہوتی. عجیب مقدر ہے علی کی بیٹیوں کا. علامہ قاسم نہروی نے ایک جملہ لکھا ہے فخر شاہ، اب بندے مر بھی جائیں روتے ہوئے تو اس جملے کا درد زیادہ ہے. وہ فرماتے ہیں حسین بچے ہوئے تھوڑے سے قاسم کو جب خیمے میں لے آئے نا، اور علی کی بیٹی نے کہا یہ تو جوان تھا، 13 سال کا تھا، اتنا کیوں لے آئے ہو؟ حسین نے کہا شریعت والا گھر ہے نا، قربانی 2 حصے باہر دیتے ہیں. پتہ نہیں وہ بندہ کیڈا کو امیر ہے جہاں ہوں ہاتھ نہیں آیا سر پہ. پتہ نہیں وہ کیڈا کو امیر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. چلو جنہیں نہیں آتا حسین کہنا ہے کہنا وہ سر جھکا لو، جنہیں آتا ہے ایک باری سارے ہائے کرو. اور دھیاں علی دیا تھوڑے تے راضی ہو گن کے 2 منٹ میں اور پڑھنا. اکبر بہن کی گود میں رکھ کے حسین فرماتے ہیں لمبی دیر کے لیے دے رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے لوں گا. شاباش شاباش. اس پورے پنڈ والے جتنے ماتمی ہو اکبر دا واسطہ ایک باری ہاتھ چاویا جائے. ماتمی یہ ہاتھ اتنے رکھیا جائے تو علی دیا دھیاں دا واسطہ جملہ سمجھ آ جائے تے ہاتھ یا منہ تے آوے یا سر تے آوے یا سینے تے آوے. حسین فرماتے ہیں لمبی دیر کے لیے دے رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے لوں گا. امام بن کے وعدہ کرتا ہوں بچ گیا تجھے واپس کرتا ہوں. اجرکم اللہ، اجرو میرا بچہ.
नसीब हो मेरे बच्चे को, अल्लाह ने तेरे बद से बचाए। मिंबर हवाले कर रहा हूँ तुम्हारे, खत्म हो गई मेरी भाई। इमाम बन के हो कदे ना रो, मातम कबूल होवे। इमाम बन के वादा करता हूँ, बच गया तुझे वापस कर दूंगा। दिया कब 15 शाबान 42 हिजरी, फखर शब मांगा कब 10 मुहर्रम 61 हिजरी। करबला का जंगल, प्यासी बहन का खेमा, लाशें उठा के थका हुआ हुसैन खैमे के दर पे आके फरमाते आलिया मैंने आज से 18 साल पहले कोई शय दी थी, मेरी अमानत वापस कर। मैं उस वक्त फैज यूनिवर्सिटी कौम में फखर शाह पढ़ता था। मेरे इंडियन उस्ताद हुआ करते थे अल्लामा हुसैन मेहदी अल हुसैनी साहब। मुझे कहने लगे तू जानता है कि हुसैन ने कोई शय कहा है, अकबर नहीं कहा। मैंने कहा जी कहा तो नहीं, लेकिन क्यों? कहने लगे हुसैन अंदर से गरीब हो गया। बहन के सामने अकबर भी नहीं कहा गया। फरमाते हैं आज से 18 साल पहले मातम करना, कोई शय दी थी, मेरी अमानत वापस कर। अली की बेटी की आवाज़ है अकबर जी अम्मा मेरे करीब आ। जवान बेटा करीब आया, अकबर का हाथ पकड़ के हुसैन के हाथ पे रखे। अली की बेटी ने दोनों हाथ बांध के कहा हुसैन तूने मुझे कितने दिन का दिया था? गरीब ने कहा 5 दिन का। अली की बेटी ने कहा मैं कितने दिन का दे रही हूँ? गरीब ने कहा 18 साल का। माफी मांगेगा वो बंदा आलिया से जिसकी माँ शिया हुई और उसने अब हाय न की। एक बार हाथ बांध के अली की बेटी ने कहा हुसैन मिट्टी में खेलने की उम्र 5 दिन की होती है या 18 साल की? गरीब ने कहा 5 दिन की। आलिया ने कहा फिर ध्यान से ले जा, तूने 5 दिन का दिया, मैंने 18 साल तक अकबर के कुर्ते पे मिट्टी नहीं लगने दी। मैं 18 साल का दे रही हूँ, मेरा अकबर मिट्टी में न मिला दे। हुसैन मैं 18 साल का दे रही हूँ, हुसैन मैं 18 हाय कर नहीं, हाथ नहीं बनना, हाथ नहीं बनना। हुसैन मैं 18 साल मैं पढ़ दे नहीं और जवान पुत्र हाथ ना मन, मैं पढ़ दे नहीं। बस मैं जिंदगी पहली बारी आया, बस मेरे से नाराज नहीं होना। फखर शाह है इजाजत? ओ मातमी हाथ बन के आते एक जुमला और पढ़ दे, है इजाजत? अकबर के शबाब की कसम, 4 साल की बतूल के फटे हुए कानों की कसम, 18 साल की बतूल की शिकस्ता पसलियों की कसम, मुझे शिया कब्रिस्तान कबूल न करे बेटा अगर मैं झूठ बोलूं। आप कोई मातम न करे, वो जाने अकबर जाने। करबला के मैदान में कोई शहीद ऐसा नहीं जिसे हुसैन ने 3री बार बुलाया हो। भेजा फिर बुलाया, फिर भेजा फिर बुलाया, 3री बार भेज के नहीं बुलाया। अकेला अकबर है जिसे गरीब ने 36 मरतबा भेजा है, 36 मरतबा बुलाया है। भेजा फिर बुलाया, अकबर नीचे उतर मुझे दाढ़ी चूमने दे। फिर भेजा फिर बुलाया, अकबर नीचे उतर मुझे आंखें चूमने दे। फिर भेजा फिर बुलाया, मैं जा रहा हूँ, अकबर नीचे उतर मुझे सीना चूमने दे। 36वीं मरतबा हुसैन फरमाते हैं अल्लाह के हवाले। अकबर कहता बाबा बुलाओगे तो नहीं? हुसैन फरमाते अच्छा थक गया, जा मैं नहीं बुलाऊंगा। आखिरी जुमला, अकबर घोड़े पे आया, हुसैन का सर उठा, अकबर का घोड़ा चला, गरीब के कदम उठे। अकबर का घोड़ा तेज हुआ, गरीब के कदम तेज हुए। नहीं आता मातम तो सर नीचे कर ले। अकबर का घोड़ा तेज हुआ, गरीब के कदम तेज हुए। अकबर ने घोड़े को एड़ लगाई, गरीब ने सर से अमामा उतारा, अमामा उतार के कमर के साथ बांधा, कमर के साथ बांध के अकबर के घोड़े के पीछे दौड़ना शुरू किया। हुसैन के दौड़ने की देर थी, करबला की जमीन में जल्जला आया, नबियों के ताज उतर गए, फरिश्तों की तस्बीहें गिर गई। अकबर के सामने एक मस्तूर आ गई जिसका काला लिबास था, जिसका एक हाथ पहलू में था। उसने दूसरे हाथ से इशारा किया, उसने कहा अकबर मैंने चकियां पीस के पाला है। अकबर तेरे मरने से पहले मेरा नहीं आता मातम, तेरे मरने से पहले मेरा हुसैन मर जाए। साह काट लो, साह काट लो, साह काट लो, बड़ी गर्मी है, साह काट लो, साह काट लो, सांस ले लो, सांस ले लो, कभी ना रोना पड़े। ना मैं अकबर का जाना पढ़ रहा हूँ, ना मैं अकबर की शहादत पढ़ रहा हूँ, मैं अल्लामा जस्तानी का एक जुमला पढ़ रहा हूँ। मेरे टाइम में अभी 3 मिनट है और मैं 2 मिनट में मिंबर छोड़ के जा रहा हूँ। अल्लामा जस्तानी फरमाते करबला के मैदान में जितने लाशें उठाए हैं हुसैन ने, हुसैन घोड़े पे बैठ के गया है।
حسین نے جنگ لڑی ہے، تب لاشیں اٹھائے ہیں، فرماتے اکیلا اکبر ہے جس کے اترنے کی آواز آئی ہے، حسین پیدل چل پڑا ہے، ادھر حسین پیدل چلا ہے، قرآن کی قسم ہے وہ بندہ بہو امیر ہے جنہیں ہڑھائے لگی تھی، ادھر عالیہ کی آواز ہے حسین گھوڑے پہ جا سبک جائے گا، غریب نے پلٹ کے کہا عالیہ جب سے سنا ہے اکبر اتر گیا مجھے گھوڑا نظر نہیں آیا، عالیہ میری بینائی ختم ہو گئی، عالیہ تیری عزت کی قسم ہے مجھے راہوار نظر نہیں آیا، اور مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اور مجھے کچھ نظر نہیں۔ یہ بیٹھے ہیں مرتضی شاہ صاحب، ایک اچھی گلا کریں، پوچھو ان سے، ہمیں نہیں پتا پہاڑ پہ کیا رواج ہے، ہمارے یہاں ملتان سے لے کے اچ بلوٹ تک آج بھی رواج ہے، جوان بیٹا مر جائے نا ہم جنازے سے پہلے باپ کو نہیں بتاتے، مگر بھائی ہمیں ڈر ہوتا ہے 2 جنازے نہ ہو جائے، بیٹے کا جنازہ قبرستان آ جاتا ہے، ہم باپ کو گھر سے نکالتے ہیں، کوئی اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہے، کوئی اس کے شانے دباتا ہے، کوئی اس پہ چھتری کھولتا ہے، کوئی اسے ٹھنڈا پانی پلاتا ہے، کوئی کہتا ہے آج تو بعد میں تیرا پتر بد نصیب ہے وہ بندہ جڑا شیعہ ہوئے تے ہاتھ نہ مارے، اکیلا غریب ہے حسین جو کربلا کے جنگل میں بیٹے کی لاش پہ جا رہا تھا، کسی نے سامنے ناچنا شروع کر دیا، کسی نے تالیاں بجانا شروع کر